नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत आंध्र प्रदेश का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब फिर एक नए पोस्ट के साथ आपके रूबरू हाजिर है। आज की अहम खबर ये है कि आज करनूल एमएलए हफीज़ खान टिकट नहीं दिए जाने के ऐलान के बाद विजयवाड़ा से करनूल आ पहुँचे। साथ ही साथ ये ख़बर मिलते ही हज़ारों की तादाद में उनके चाहने वालों ने, वाईसीपी के चाहने वालों ने, कारपोरेटर्स और दीगर बहुत सारे अफराद ने रॉयल फंक्शन हॉल में जमा होकर वाईएस जगन मोहन रेड्डी से मुतालबा किया कि वो अपना फ़ैसला बदलें और एमएलए करनूल की टिकट सिर्फ़ और सिर्फ हफीज़ खान को ही दें। इस मौके पर बहुत सारे लोगों ने जो है हफीज़ खान की तायद में नारे लगाए और ये उम्मीद ज़ाहिर की कि आने वाले दिनों में हफीज़ खान को ही एमएलए टिकट दिया जाएगा। आप देखिए तफसीली रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। हर एक कॉर्पोरेटर की, हर एक कैडर की, हर अभी जो तुम्हारे वहां से जान दिया, अपना फोन दिया, पसीना दिया, काम दिया, उनके बाद हमें जरूर सुना है 14 साल हमें तुम्हारी बात सुनी। आज 5 रोज तक के काम हमें इनकी पूरे की बात ప్రతి నుంచి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోనన్నా ఆఫీసర్ చెప్పినా వినే ఏమిటి సిద్ధం ఆఫీసర్ కోసం ఆఫీసర్ కోసం మీరు సిద్ధం మీరు సిద్ధమా 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 ప్రతి ఒక్కరు కూడా పొద్దు నుంచి సమన్వయం పాటించినారు. ఇప్పుడు కూడా ఇంకా మన కార్పొరేటర్లు కొందరు నాయకులు కూడా ఇంకా మేయర్ క్యాంప్ అని ఎమ్మెల్యే గారిని కోరుతున్నాం. ఇప్పుడు హకీం గారు మాట్లాడతారు. आज मेहनत हमें 10 साल से करते हुए गली गली में आज हाफिज खान का नाम है, बच्चे बच्चे में। अगर तुम्हें ये बार ड्राफ्ट एमएलए की अगर सीट छोड़ डालेंगे और जिंदगी में 20 साल है तुम्हें एमएलए नहीं बनेंगे। ऐसी मेहनत करी तुम्हें 10 साल तक। आज बच्चा बच्चा कहाँ भी जा रहे, हाफिज खान जा रही है भाई, हाफिज खान जा रही है। आज तुम्हारी जो खामोशी हमारे को बहुत तकलीफ दे रही है और अंदर से बहुत रोना आ रहा है हमारे को। क्या है तुम्हारा दिल का, बोलो। मैं कौन तो बिठाई तुम्हारे को। इंशाल्लाह हमारे कोई भी तुम्हारे को क्या भी होता हमारे जानों पर से जाना है तो हमारे सिवा लोगों को जाना पड़ता है। ये तुम्हारी खामोशी बहुत तकलीफ दे रही है। आप ये पब्लिक में 2 बात तुम्हें भी करना, अगर ये सीट छोड़ लिए तो और जिंदगी में मुसलमान तुम्हारे साथ आएगा भी नहीं और होएगा भी नहीं, एमएलए बनेगा भी नहीं। सब चाल चल रही है, ये चाल पर चाल तुम्हें भी ठहरना है और हमारा सबका साथ देना है। अगर तुम्हें हमारे को छोड़ डालेंगे आधे बीच में तो हम किधर के भी नहीं रहेंगे। क्या तुम्हारी खामोशी बहुत खराब लग रही है मुझे, बोलिए आप 2 बार। వెంకటేశ్వరమ్మ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఏదో
నేను కలలక్కడ ఊహిస్తున్నా రాత్రి 8:30 పోయినా నేను ఇంటికి మళ్ళీ ఉదయాన్నే వచ్చినాను. మా నాయకుడికి అడ్డాయి దొరికితే ఎవరికో ముక్కు పక్కన తెలియని వాళ్ళకి సీటు కేటాయిస్తే మేము పనిచేస్తాం తప్పుకుంటున్నారు. అది చాలా గడప గడపకి సర్వే ఎట్లా ఉంది, చిన్నపిల్ల అన్నాడు వాడిని వచ్చి ఇక్కడ చెప్తాడు. టిఫిన్ ఇట్లా తిన్నాడు ఆయన ఏ రోజైనా, వాటిలో వచ్చి ఎవరేం తింటారు తిన్నాడు. ప్రతి ఒక్కరి సర్వే అన్ని కరెక్ట్ ఉండేవయ్యా. దుష్ట శక్తులు ఉండరు, వాళ్ళ మాటలు ఎందుకు తింటావయ్యా. నన్ను జగనన్న ఒక్కసారి కంపెనీ వైపు చూడు, మాకు అవకాశం ఇస్తే చూడు జగనన్న. మేము గెలిపించుకుంటాము 30,000 మెజార్టీతోని గెలిపించుకుంటాము. మా సొంత సభ్యులు అక్కడ మా అన్న ఇట్లా మాకు పండుగ వచ్చిందా ఏమొచ్చిందా నేను ఉంటానంటే ఒక ఆడపిల్లలు అక్కడ మాకు అన్న అర్ధరాత్రి ఫోన్ చేసి ఎత్తి ఆపదలు ఆడుకుంటాడు. నా వల్ల హాస్పిటల్ ఉంటారండి. రాత్రికి ఆ రాత్రి నా చెల్లెలు కొడుకు యాక్సిడెంట్ అయిందంటే అర్ధరాత్రి ఫోన్ చేసి వాళ్ళకి మళ్ళీ రిపోర్ట్స్ అన్ని రీచెకింగ్ చేయించినప్పుడు డాక్టర్లు వచ్చేది. అలాంటి నాయకుడు మనకు కావాలా? ముక్కు మగ్గ తెలంగాణలో ఉండాలా కర్నూలులో. నీకు ఈ సీట్ రాలని ఎవరు అనుకోకుండా మన నీకు అధిష్టానం వచ్చి సీట్ వస్తుంది. నువ్వు కాబోయే ఎమ్మెల్యేలు భారీ మెజార్టీతో గెలిపించుకుంటాం నిన్ను. दो बात करते हैं ये गलती किसी की भी नहीं, जगन की भी गलती नहीं, आप इस्लाम भाई की भी गलती नहीं। तो सबको हमारा फाड़ करना होगा बैठी, हमें मर जाना इन्हों अच्छा ना बोल को ये सोच नहीं होता है। सोच पाता दे मैं राजीनामा कर दूँ, तू राजीनामा कर दूँ, वो कर दूँ, तो जगन क्या भी डरता नहीं। सही मर्दाना है तो मेरे पास पैसे नहीं और मेरे चोरू पास काली बोतल अच्छा है। वो भेद को मैं एक फसला दूँ हर कारपेंटर एक जगह इस जगह में जगन सिद्धम बनाता हाफिज खान भी सिद्धम हाफिज खान को अगर टिकट गिना नहीं तो मैं बीजेपी में चल जाऊँ। खुला बोलूँ मैं क्या ये रोना धोना मैं ये कर तुम वो कर तू यहाँ फायदा नहीं हो। करना है एक 50 बस्सा हमारे पैसा से किसका घर में पैसे है तो पैसे ला लो, या तो छोटा मोटा बच्चा ने सुना तो ला लो। देश को विजयवाड़ा चल जाएंगे, सेक्रेटरी के बाद धरना बैठ जाएंगे। क्या मिली जगह बहुत अच्छा दाल अभी कौन तो डालने वाले तो डालो జై జగనన్న జై జగనన్న నేను ఏం చెప్తున్నా జగనన్న మేము ఈయన ప్రేమిస్తాము అంటే మేము ఆడుకోవాలని చెప్పు. అదే జగనన్న కలుస్తాము. మేము ఏమన్నా చేసినాము, ఏం తప్పు చేసినాము, ఎవరు సొమ్ము తిన్నాడు, ఎవరు సొమ్ము తిన్నారు ये मीटिंग रखो, ये मीटिंग सोच रखो। हमें कुछ हमें हमारे पैसे लगा ले 25-30 बचा ले वो सेक्रेटरी के बाद थाना के हाफिज का नाम संबंध हम नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाफिज का नाम संबंध हम नहीं। जगन को जाको हमारे भाई को क्या आवाज से तू कैंसिल कर रहा, क्या गलती कर रहा है, क्या गलती कर रहा है, किसको मदद नहीं करे, हर किसी को मदद करे। हर कोई बच्चा रात को 12 बजे जाकर डराने वाला
भया जल्ले हो भया खाया जल्ले हो भया ये चीज सेवा करा सो भाई सेवा करा भाई मेवा खा तू बोल को अन्ना करूला सेवा जैसे तक पे पाइने मानते लोगों फुला बोल भाई हमें तो नहीं मानते तुम्हें भूल चुको जर्रा भी गलत कर भाई सवाल तुम्हें जर्रा भी भूल चुको गलत करे तो हमें नहीं मानते नहीं होते काम करो ये पार्टी छोड़ा तुम अमेरिका चल जाओ हमें ये पार्टी से हट जाते ये भी ओपन करो तुम्हें अमेरिका चल जाओ हमारे दिन में हो तुम पूछो फिर तुम्हें यहाँ नवी पार्टी वहाँ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट खाई थी चोर बच्चे के साथ खाई थी ये सब उल्टा बातें नहीं करूँ सुबह करेक्ट बात करो तुम्हें हमारे होना मैं कल से फोन करूँ तुम्हें नहीं उठा रही भाई मानो इन क्या करता है कि बोल वो सब नहीं भाई खुली बात बोलो देखो भैया तुम्हें हमारे होना जगह भी होना क्या भैया हमारे तुम्हें होना तुम्हें मामू से लाइट न बोलो वो चले मरने वाले भी तुम्हारे वहां से इसको कारण तुम लोग तो जगह होता है गलती क्या करे तुम्हें बोले तो गलती क्या करे तुम्हें स्ट्रेट उन्होंने आविष्कार नायकत्व आविष्कार नायकत्व जय आविष्कार जय आविष्कार जय आविष्कार जय आविष्कार जय आविष्कार जय आविष्कार దయచేసి ఇప్పుడు అన్న మాట్లాడతారు కొద్దిసేపు సమన్వయం పాటించండి అందరూ हमको हमें रिजाइन करे थे जिसको किया है उन्हें जाकर गली गली फिर उन्हें वोट हम लोग लेते हमें फिर आ जाते नहीं डरते भैया गड्ढू मारा तुम्हें मरने से यार बोलो तुम्हें बस आदर में इतने चलो इंडिपेंडेंस जिता रहे थे हमें इंडिपेंडेंस को जिता रहे थे भैया को इंडिपेंडेंस जिता रहे थे शकील भाई ఇది మన పార్టీ జగన్ రోజు కర్నూలు జిల్లాలో అడుగుపెట్టినాడు ఆ రోజు నుంచి జగనన్నతో తోడుగా ఈ రోజు వరకు కూడా మనం నడుస్తున్నాం 2014లో కూడా పిలిపించి ఈసారి నేను నీకు సీట్ ఇవ్వలేను ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఎమ్మెల్సీ ఇస్తాను అని చెప్తే కూడా అప్పుడు కూడా మనం నిస్వార్థంగానే పనిచేసాం. ఎందుకంటే మనం నమ్మింది ఏమి అంటే జగనన్న వస్తే అందరూ పేదవాళ్ళు బడుగు బలహీన వర్గాలు అందరూ బాగుపడతారు, ఆయన ఒక్కడే సీఎం అయితే చాలు అని చెప్పి 2014లో పనిచేసాం. 2014లో ఎమ్మెల్యే ఎంపీ రెండు కూడా ఆ రోజు చాలా బలమైన వాళ్ళు ఉన్నారు. మనమందరం కష్టపడిన జగనన్న ప్రేమతో కర్నూలులో ఇద్దరు కూడా గెలిచినారు. మళ్ళీ 2016 వచ్చింది. 16 అప్పుడు గెలిచిన ఎమ్మెల్యే గారు వెళ్ళిపోయినారు. బాగా ఇబ్బంది పడ్డాం. పార్టీలో కార్యకర్తలు నాయకులు ఎవరికి కూడా తిరగాలంటే కూడా కష్టం అనే పరిస్థితి వచ్చేసింది. మళ్ళీ ఒక్కసారి పార్టీని 2016 నుంచి 19 వరకు నిర్మించుకుంటూ వెళ్ళినది. ఆ 16 నుంచి 19లో 3 సంవత్సరాలు ఎన్నో దీక్షలు, నిరసనలు, వడ్డవార్పులు, కలెక్టర్ ఆఫీస్ దగ్గరే ధర్నాలు, ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ దగ్గర ధర్నాలు, గడప గడపకు చేయడం, గడప గడపకు ఆ రోజు కూడా పోవడము, కార్యకర్తల్ని కాపాడుకోవడానికి కూడా ఎన్నోసార్లు పోలీస్ స్టేషన్లో
పోవడము, పోలీస్ స్టేషన్లలో కూడా మన కార్యకర్త పైన దెబ్బ పడకుండా నేనే లోపలికి పోయి వాళ్ళకు తీసుకొని రావడం. అంటే కార్యకర్తలే పార్టీనే, జగనన్ననే నా ఊపిరి, నా శ్వాస అనే టైంలో పనిచేసిన కర్నూలు ప్రజలు కూడా అందరూ నాకు తోడుగా ఉండి గెలిపించినారు. వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక బిడ్డ లెక్క నాకు అనుకున్నారు. లేదంటే అంత డబ్బు ఉండే మనిషి ముందర ఇంత బలహీన వర్గాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళము గెలవాలంటే కష్టం. కానీ కర్నూలులో పదే పదే నిరూపించింది కార్యకర్తలు, నాయకులు, ప్రజలు ఏమి అంటే డబ్బు ప్రభావం అనేది ఏదైతే టీజీ వెంకటేష్ గారు, టీజీ భరత్ గారు డబ్బులు వల్ల మంచి ఆయనకు ఓడకూడలేము, లేదంటే అందరూకి వాళ్ళు కొనగలుగుతారు అనేది ఏదైతే వాళ్ళకు ఒక ధైర్యం ఉండిందో దానికి తిప్పి కొట్టి మాలాంటి వాళ్ళకు గెలిపించినారు. కొంతమంది కార్పొరేటర్లకు గెలిపించినారు. అంటే డబ్బు ప్రభావం కర్నూలు పైన లేదు అని నిరూపించినారు. 2019 నుంచి ఈరోజు వరకు కరోనా సమయంలో కూడా లెక్క చేయకుండా మనమందరం కలిసి ఇదే ఫంక్షన్ హాల్లో ఇక్కడే కూర్చొని రైస్ ప్యాకెట్లు ఉన్నది, బ్యాల ప్యాకెట్లు ఉన్నది, కూరగాయల ప్యాకెట్లు ఉన్నది, అన్నీ రెడీ చేసినాము. వాళ్ళకు ఇంటింటికి చేర్పించినాం. కొంతమంది అయితే టీడీపీ వాళ్ళ ఇంట్లకు కూడా మన కార్యకర్తలు తీసుకుపోయి, నాయకుడిని తీసుకుపోయి ఇచ్చినప్పుడు ఈ రోజుకి కూడా గుర్తున్నాను. నిజంగా మీ ఎమ్మెల్యే గారు పంపించినారా అంటే అవునన్నా మా ఎమ్మెల్యే గారు పంపించినారు అంటే మేము మా ఇంటి అందరికి ఇస్తారేమో, మా ఇంటికి ఇయ్యరేమో అనుకున్నాము. మేము తెలుగుదేశం పార్టీకి చేసినాము, అందరికీ తెలుసు. కానీ ఆయన ఇంటింటికి పంపించినాడంటే ఆయనకు ధన్యవాదాలు చెప్పండి అని చెప్పి కూడా ఆ రోజు మనము మన నాయకుడు జగనన్న లెక్కనే కులము, మతము, పార్టీ అనేది చూడకుండా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా దగ్గర చేసుకునే విధంగా మనం పనిచేసినాం. ఎక్కడ ఇన్ని గణేష్ చవితిలో అయినా, శ్రీరామనవమి వచ్చినా, బక్రీద్ పండుగ వచ్చినా, రంజాన్ పండుగ వచ్చినా, క్రిస్మస్ పండుగ వచ్చినా, గుడ్ ఫ్రైడే వచ్చినా, దీపావళి వచ్చినా, ఏ రోజు కూడా ఏదైతే టీజీ వెంకటేష్ గారు అలా చెప్పినారు, ఒక ముస్లిం ఎమ్మెల్యే అయితే ఏమైనా కమ్యూనల్ చెప్తా ఇక్కడికి వస్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం వచ్చిన తర్వాత ఏ మార్పు వచ్చిందో అని చెప్తున్నా. ప్రశాంతంగా పండుగలు జరిగినాయి. కోవిడ్ టైంలో కూడా నాయకులు, కార్యకర్తలు అందరూ అందుబాటులో ఉన్నారు. కోవిడ్ తర్వాత కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా కార్పొరేటర్లు గెలిచినా, ఓడిపోయినా ఉన్న వాటిలో అయినా కార్యకర్తలు, నాయకులు మాత్రం ఇంత చిన్న సమస్య ఉందంటే కూడా అందుబాటులో ఉండి ఈరోజు పనిచేస్తున్నారు. ఎందుకంటే నేను పొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు పనిచేస్తున్నా కాబట్టి నాతో పోటీ పడి పని చేయాలని చెప్పి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాకు సహకరించినారు. అనేది కర్నూలులో ఇప్పుడు ఆఫీస్కానికి ఓడగొట్టలేము అనే పరిస్థితి మీరందరూ తీసుకొని వచ్చినారు నాకు. కానీ ఇప్పుడు వారం రోజులే ఉంది. వారం రోజుల్లో మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ వచ్చేస్తుంది, మనకు కూడా పేరు వచ్చేస్తుంది, డిక్లేర్ అయిపోతుంది అనే పరిస్థితిలో కొంచెము ఒకసారి ఆలోచించు. నీకు ప్రమోషన్ చేయాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. నాకు నీ అవసరం ఉంది. 42 కాన్స్టిట్యున్సీల్లో నువ్వు తిరిగేది ఉంటుంది. నేను నీకు రాజ్యసభ ఇవ్వాలని చెప్పి, నేను నీకు మంచిదే చేయాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. చెడు కోరుకోవడం లేదు. నీ ఎక్కడ పర్ఫార్మెన్స్లో ప్రాబ్లం అనేది లేదు.
నేను ఇప్పుడు ఎస్సీలకు ఇచ్చిన, బీసీలకు ఇచ్చిన, మైనార్టీలకి ఇవ్వలేదు కాబట్టి నంద్యాల సీట్ గురించి కూడా ఆలోచించిన. కానీ నంద్యాల సీట్ కూడా ఇప్పుడు ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఉంది. సో ఖచ్చితంగా నేను రాజ్యసభకి అయితే ఒక మనిషిని పంపించాలి, నీలాంటి వాడు పోతే బాగుంటుంది అని చెప్పి నేను మీకు చెప్తున్నా. నేను చెప్పిన ప్రజల నుంచి దూరం అవుతానా, నాయకులు కార్యకర్తల నుంచి దూరం అవుతానా, దాని తర్వాత నేను ప్రజలతో, పార్టీ నాయకులతో, కార్యకర్తలతో దూరం అవుతానా, ప్రజల్లో నాయకులతో, కార్యకర్తలతోనే నాకు పెట్టు అని చెప్పి కూడా నేను ఆయనకు రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. కానీ నాకు నీకన్నా బెటర్ క్యాండిడేట్ ఢిల్లీకి పంపించడానికి ఎవరు లేరు. నువ్వే బాధ్యత తీసుకొని మేము ఇచ్చే బాధ్యత ఇచ్చే క్యాండిడేట్ని నువ్వే గెలిపించాలి. కార్యకర్తల నాయకులందరూ కలిసి మీరే గెలిపిస్తే బాగుంటుంది. రెండోది, ఎలక్షన్ కూడా నువ్వే చేయాలి. పార్టీకి ఇప్పుడు పెద్ద ఆయన జగనన్న ఉంటేనే మనం అందరం ఉంటాం కదా, ఆయన తప్ప మనకు ఎవరు లేరు. సో ఆయన నాకు ఈ రాజ్యసభ కాదు ఏమి ఇయ్యను, మళ్ళీ ఒక్కసారి నువ్వు బలిదానం ఇవ్వు అంటే కూడా నేనైతే ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంది. కానీ చెప్పిన ఆ మాట కూడా చెప్పిన అన్న, నాకు 9 సంవత్సరాలు పార్టీకి సహకరించినారు, పవర్లో వచ్చింది పార్టీ. మళ్ళీ 5 సంవత్సరాలు కూడా ఒకవైపు కరోనా, రెండో వైపు పెద్దగా నేను న్యాయం చేయలేకపోయినా చాలా మంది నాయకులది, కార్యకర్తలది రుణం నా పైన ఉంది. ఆ రుణం తీర్చుకోవడానికన్నా నాకు ఒకసారి అవకాశం ఇవ్వనా అని చెప్పి నేను కూడా నాకు రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆయన కూడా 1-2 రోజుల్లో నేను కూడా ఆలోచించి చెప్తాలే. కాకపోతే నాయకులు, కార్యకర్తల గురించే నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పిన. నాకు నంద్యాల పార్లమెంట్ అడిగితే కూడా నేను వద్దు అని చెప్పిన. ఎందుకంటే ఒకవైపు ప్రజలకు, ఒకవైపు మీకందరికీ ఇంకోసారి కర్నూలులోనే నేను పోటీ చేయాలని చెప్పి నాకు ఉంది. మీ అందరి రుణం తీర్చుకోవాలని చెప్పి కూడా నేను ఇంకోసారి కర్నూలులోనే పోటీ చేయాలని చెప్పి ఉన్నా అని చెప్పి అదే మాట కూడా జగనన్న కూడా ఆయన కూడా మన పైన నెగటివ్ ఒపీనియన్లో లేడు. ఆయన ఎంతసేపు నేను నీకు ప్రమోట్ చేస్తున్నా కదా, ఇంకా పెద్ద హోదాకు పంపిస్తున్నా కదా, నీకు మంచిదే చేస్తున్నా కదా, నీ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు కూడా నువ్వు న్యాయం చేసే విధంగానే నీకు పెడతాను. నేను నీకు హుందాతనంతో, ఒక గౌరవంతో పెడతా. ఒక పార్టీలో ఉండని, పదవిలో ఉండని అని కూడా జగనన్న చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఆయన ఏమన్నాడంటే, నేను కూడా ఒకసారి నాయకులు, కార్యకర్తలతో కూడా నేను మాట్లాడతా, వాళ్ళ అభిప్రాయాలు కూడా నేను తీసుకుంటా. ఎందుకంటే నేను ఈరోజు నాకు ఇక్కడ వరకు నడిపించినారంటే మీరందరే నడిపించినారు కాబట్టి, మీరే నా కుటుంబం. నేను మా అక్క చెప్పినట్టు, చిన్నమ్మక్క, నిజంగా చెప్పాలంటే నా కుటుంబం కన్నా మీ గురించే నేను రాత్రి పగలు ఎక్కువ ఆలోచిస్తా, అందుబాటులో ఉంటా, పని చేస్తా. మీ 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 సంతోషం కోసం కూడా నేను ఖచ్చితంగా ఆలోచించాల్సిందే. ఇప్పుడు చాలా మందికి టికెట్లు ఇవ్వనప్పుడు వాళ్ళకు పక్కన కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఎవరు కొంతమందికి టికెట్లు లేవంటే కూడా వాళ్ళకు ఏమీ పదవి కూడా ఇవ్వలేదు. మాది అట్లా లేదు, పర్ఫార్మెన్స్లో ప్రాబ్లం ఉందనేది లేదు. ఎవరికో ఒకరికి రాజ్యసభకు పంపించాలా, అది నువ్వు ఉంటేనే బాగుంటుంది అనే టైప్లో ఆయన ఒక మంచి ఉద్దేశంతో, ఒక మంచి మనసుతో, ఒక పెద్ద పని అంటే, ఎందుకంటే 100 కోట్లు 150 కోట్ల రూపాయలు తీసుకుంటే కూడా ఆ పదవి వచ్చేది పదవి కాదు.
కానీ పార్టీకి నువ్వు పెద్ద పోస్టులో ఉంటావు, ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయం చేసే విధంగా నీకు పెడతాను. ఆ ఎమ్మెల్యే ఎవరైతే వస్తాడో అతను కూడా నీతో కలిసి పని చేస్తాడు, లేదంటే మీ నాయకులు కార్యకర్తలతో కలిసి చేస్తాడు. వాళ్ళందరి మాట కూడా వింటాడు. మనకి కర్నూలు ఎమ్మెల్యే టికెట్ అన్నకే కావాలి. నేను ఇక్కడ ఢిల్లీకి ఉంటే ఇక్కడే ఉంటా, బాగా కర్నూలులో ఉంటాను. మనం బలి కావడానికి అవసరం లేదు. ఒక పెద్ద రాజకీయం చేయడానికి వస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇంకా ఒక 2 రోజులు సమయం ఉంది. గౌరవనీయులైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఒక విషయం తెలియజేస్తున్నాను. ఇంతలో మంచి క్యాండిడేట్ మీకు దొరకడు. ఆయన లోపం ఏమైనా ఉంటే మీరు నిరూపించాలా కానీ మాకు తగిన నాయకుడు ఉన్నారా? రథం ఉంది, సారథి లేడు కదా. రథం ఉంది, సారథి కావాలా మాకి. ఈయన ఉంటేనే మనకి లాక్కొనిపోతాడు. ఎవరు ముక్కు ముఖం లేని వాడికి తెచ్చి ఈయనకు ఓటేనంటే మీకు ఎమ్మెల్యే దొరకవచ్చు, కానీ మనకి నాయకుడు లేడు. ఈయనకు ఇచ్చిన నాయకుడు మనకి లేడు. కష్ట కానీ రేయి కానీ ప్రజలు కానీ పడుగులైన వర్గాలు కానీ కార్మికులు కానీ కష్టజీవులు కానీ అమాయకులు కానీ అందరికీ ఆయన కలుపుకునే స్వభావం ఉన్నవాడు ఏకైక నాయకుడు. మజిద్ కానీ మందిరి కానీ ఏదైనా కానీ సమస్య వస్తే అర్ధరాత్రికి తలుపుతట్టు వచ్చిన వాడు. ఆడపై చూడండి, వాడు చెక్ చేసి పంపిస్తాడు, చెక్ చేసి పంపిస్తారు. ఈయన ముందే అట్లా వాటిలో ఉన్నారా? సునీతమైన మంచివాడు. దయచేసి గౌరవనీయులైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు చెప్పిన మాట్లాడుతున్నారు ఏమో, కానీ మనకి అనుకున్నవాడు మనకి నచ్చిన నాయకుడు ఉంటేనే కర్నూలు ప్రజలు ఓటేస్తారు, కానీ లేకపోతే ఓటు వేయరు, ఎవరు మాట వినరు. మనకి అనుకున్న వాళ్ళు నాయకుడు కావాలా తప్ప మీరు ఆలోచన చేసుకునే వాళ్ళు మాటిగా ఆయనకి ఎక్కడికో పంపిస్తా అంటే మనకి లేకుండా చేస్తారా? మీరు ఎట్లా మీరు పంపిస్తారు? మనకి ఉండాలి పదలో, మనకు ఉండాలి కదా. అది మీరు ఆలోచించాలా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. దయచేసి మీరు లేకపోతే చాలా బాధ చేసేది. అందరూ కులం లేదు, మతం లేదు అని ఉన్నారు. గంటలో కన్నీరు కారుతుంది కానీ సుఖము లేదు. ఎందుకంటే ఒక్కరు ఆకలి చప్పుడు వెళ్ళే నాయకుడిని బాగుండదు. ఒక పాట వినిపిస్తా.